ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਮਨ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਲਈ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਆંકੜਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਰੱਦ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਫਤਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ FSL ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 4 ਤੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ। ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਨੌਰ 'ਚ 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬੈਂਕ। 18 ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ। ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 'ਚ होणगे शामिल। सीएम खट्टर समेत पूरी कैबिनेट भी रहेगी मौजूद। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने पहली वड्डी खबर तो, जो कि कथित सिंचाई घोटाले नाल जिक्रयोग है कि रडार ते साबका मंत्री ते साबका चीफ सकत्तर ने विजिलेंस ने शरणजीत ढिल्लों नूं तलब किया है। जिक्रयोग है कि साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल नूं भी बुलाया गया है विजिलेंस दे वल्लों। अज दोवां नूं पेश होण लई कहा गया है। चंडीगढ़ विजिलेंस दे मुख सकत्तर च दोवां तो पुछ पड़ताल की जाएगी ते कथित सिंचाई घोटाले च रडार ते साबका मंत्री ते साबका चीफ सकत्तर ने विजिलेंस ने शरणजीत ढिल्लों नूं तलब किया है। जिक्रयोग है कि साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल नूं भी बुलाया गया है। दोनों तो विजिलेंस दफ्तर च पुछ पड़ताल की जाएगी। जिक्रयोग है कि भाजपा अकाली सरकार दे वल्लों जो शरणजीत ढिल्लों सिंचाई विभाग के मंत्री सन ते सर्वेश कौशल मुख सकत्तर सन ते सरकार के रडार ते कई साबका मंत्री हैं। जिहड़ा असीं जे जिक्र करिए तो भारत भूषण आशू कह सकते हैं, साधु सिंह धर्मसोत, इन्हां ते जो है विजिलेंस ने शिकंजा कस्या होया। पहले सुंदर श्याम अरोड़ा। जिक्रयोग आ भी है कि जदों अकाली भाजपा सरकार सीगी ते कथित घोटाला सामने आया सीगा 2017 च जदों कांग्रेस की सरकार आई सीगी, उदों जांच भी की सीगी विजिलेंस ने। तो उदों कई अफसरां नूं, इंजीनियर्स नूं अते ठेकेदार गुरिंदर सिंह ते भी केस दर्ज होया सीगा। ते हुण फिर तो रडार ते साबका मंत्री ते चीफ सकत्तर ने विजिलेंस ने शरणजीत ढिल्लों नूं तलब किया है। चंडीगढ़ विजिलेंस के मुख सकत्तर च पुछ पड़ताल होवेगी दोनों तो। जिक्रयोग है कि शरणजीत ढिल्लों सिंचाई विभाग के मंत्री सन जदों आ घोटाला होया सीगा। ते पिछले दिन ही असीं जे गल करिए ते अकाली दल वेले एक जमीन खरीदी गई सी। कैबिनेट मंत्री ढालीवाल पहुंचे सीगे अमृतसर के राणिया पिंड ते 32 एकड़ जमीन खरीदी गई सी ते उसकी भी जांच के आदेश दे दिते ने। ते किते ना किते असीं कह सकते हैं सरकार ते रडार ते साबका मंत्री ते कई अफसर हैं जिन्हां दी जो घोटाले किए गए हैं उन्हां दी जांच पड़ताल की जा रही है। तो हुण एक बार फिर तो कथित सिंचाई घोटाले च विजिलेंस ने तलब किया है साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों नूं तां चीफ सकत्तर सर्वेश कौशल नूं चंडीगढ़ दे दफ्तर बुलाया गया है। इन्हां तो पुछ पड़ताल की जाएगी। हुण गल करांगे साबका डीजीपी सुमेध सैनी दी। साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं सिट दे अगे पेश होने कहा गया है। अज पेश होणगे। सिट ने जांच लई शामिल होने लई समन किया है। जिक्र हो गया कि चंडीगढ़ दफ्तर च दोपहरे 2 बजे पेश होने बुलाया गया है। साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं कोटपुरा गोलीकांड नूं लैके पुछ पड़ताल की जाएगी। साल 2015 च कोटपुरा च पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते चलाई सी गोली। तत्काली पुलिस मुखी ने सुमेध सिंह सैनी। जिक्र है कि 2015 च बरगाड़ी बेअदबी केस होया सीगा ते उत्थे शांतमई तरीके नाल सिख जथेबंदियां प्रदर्शन कर रही सीगियां ते उस दौरान जो है गोली चला दी गई सी जिस 2 सिखां की जांच चली गई सी ते काफ़ी किन्नियां सिट बन भी चुकियां हैं ते हुण तक जांच जारी है। ते एक सिट बनी सी कुंवर विजय प्रताप सिंह दी जो मौजूदा विधायक भी ने आम आदमी पार्टी तो, पर हाईकोर्ट उन्हां दी जो
ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਆਈਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਲ 2015 ਚ ਕੋਟਪੁਰਾ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ इस तरह का बादल परिवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆંકੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆંકੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 57% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना बहुत जरूरी है। या तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक अलग से कानून बनाए, नहीं तो इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसको अमेंड करे, उसमें 2 नई धारा छोड़े। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, एफसीआरए की फंडिंग नहीं रुकेगी और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ 63% ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ 57% ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ? 57% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ 62-63 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਪਰ ਡਿਸਾਈਡਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਸਿਵ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਵੱਧ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਡਰੱਗਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਡਰੱਗਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਰੱਗਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਰੱਗਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਿਜ਼ਮ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰੱਗ ਖਾ ਲਈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਫੇਰ ਡਰੱਗ ਖਾ ਲਈ, ਫੇਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁੱਤ ਬੁੱਧ ਸੁਰਤ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ CBI ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਹਾਈਟੈਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 9 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ। ਟੌਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 21 ਨੰਬਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ PPSC ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਟੱਫ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਆਏ ਜਾਂ 20 ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਕੁ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NIA ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕरें कि NIA ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ NIA यानी कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ NIA ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ। NIA 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। NIA ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ कितना किते पूछा जा रहा है, पुछ पड़ताल की जा रही है ते पुछ पड़ताल तो बाद हुण कह सकते हैं कि लारैंस बिश्नोई ते कई ठिकाणियां ते छापे मारे जा रहे हैं ते लारैंस बिश्नोई तो पुछगिछ तो बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिक्र है कि एक बड़ा ए कैटेगरी का गैंगस्टर है। लारैंस बिश्नोई जेलों 'ਚ बैठ के वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिंदा है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा भी उसने ही जेल 'ਚ बैठ के ही वड्डा प्लानिंग प्लॉटिंग की सीगी, एक हाई लैवल किलिंग की सीगी, टारगेट किलिंग की सीगी गोल्डी बराड़ दे नाल मिल के। ते असीं कह सकते हैं कि जून महीने मानसा पुलिस ट्रांजिट रिमांड से लारैंस बिश्नोई नूं पंजाब लैके आई सी, पुछ पड़ताल की गई सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ जिन्हें भी गैंगस्टर बन ने उन्होंने प्रोटेक्शन रिमांड से पुलिस लैके आई सी, पुछ पड़ताल की सी आमनो सामने बिठा के कि किवें एडे वड्डी किलिंग नूं अंजाम दिता गया ते शूटर किवें मुहैया करवाए गए, उन्होंने हथियार कितों प्रोवाइड करवाए गए, रहन दा ठिकाना रेकी किद्दां करवाई गई, पूरी पुछगिछ की गई सी ते NIA बठिंडा पहुंची सी। पिछले दिन ही उसका रिमांड लिया, 10 दिन का रिमांड मिला तो उसनूं लैके दिल्ली गई है ते दिल्ली हुण अतवादी ते गैंगस्टरिज्म का कनैक्शन उस तो पूछा जा रहा है। पिछले दिन ही NIA का बड़ा बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा सीगा किते ना किते नॉर्थ के जिन्ने भी बड़े गैंगस्टर्स ने उन्होंने साउथ शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। होर जानकारी साडे सहयोगी शंकर आनंद मौजूद है। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि लारैंस बिश्नोई के ठिकानों पर अब छापेमारी की जा रही है पूछ पड़ताल के बाद, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले ही गैंगस्टर लारैंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली लाने के बाद NIA मुख्यालय में रख करके उससे विस्तार से पूछताछ की गई थी और उसी के आधार पर आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से लारैंस बिश्नोई का जो कनेक्शन कई गैंगस्टर के साथ में है, कहा जाता है कि तकरीबन 500 से ज्यादा शूटर्स इसके कई राज्यों में फैले हुए हैं और इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जिस तरह से उसका नाम सामने आया था, इसकी भूमिका सामने आई थी और इसके साथ ही जिस तरह से ये भी सामने आया था कि पंजाब के कई बड़े जो सिंगर और जो संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, उसको जिस तरह से कई गैंगस्टर के द्वारा पैसे दिए जाते थे और ये कहा जा सकता है कि गैंगस्टर का पैसा म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है, ये भी मामला सामने आया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस मामले पे भी आगे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया था। इसके साथ ही लारैंस बिश्नोई के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाते हुए ही आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी लोकेशन की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी जा रही है क्योंकि अभी लोकेशन पे अभी टीम पहुंच ही रही है, इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तमाम लोकेशन पर NIA के अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके बाद सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इस मामले की जानकारी दी जा सकती है। लेकिन हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि लारैंस बिश्नोई से संबंधित लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 घंटे के बाद इस मामले में NIA के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि कहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और किस वजह से इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ गैंगस्टरिज्म ते अतवाद के विचाले कनैक्शन की है या कोई कनैक्शन है विचाले तो उसकी जांच पड़ताल NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों की जा रही है। पिछले दिन ही एक बड़ा NIA ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वालों आया सीगा कि नॉर्थ दी जेलों जिन्हें भी बड़े गैंगस्टर्स ने उन्होंने साउथ दी जेलों शिफ्ट करने की भी गल सामने आई सी। लारैंस हुण पुछगिछ तो बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लारैंस बिश्नोई के कई ठिकाने ते छापेमारी की जाएगी। कुछ दिन पहला ही NIA की टीम पंजाब तो लारैंस नूं दिल्ली लैके गई।